자, 6학년 1학기 사회 수업을 시작하도록 하겠습니다. 교과서 18쪽에서 21쪽입니다. 자, 오늘은 우리는 지금 6학년 1학기 사회 대단원 1단원 우리나라의 정치 발전 과정을 알아보고 있고요. 그 중에 첫 번째 단원인 민주주의의 발전과 시민 참여에 대해서 배우고 있죠. 오늘 배울 내용은 5.18 민주화 운동 되겠습니다. 자, 이 5.18 민주화 운동은 우리나라 민주주의 역사에 있어서 4.19 혁명과 더불어 아주 큰 의미를 가지고 있는 사건입니다. 자, 이 사건 5.18 민주화 운동은 어떻게 일어났고 또 그 결과와 의미를 오늘 알아보도록 하겠습니다. 우리는 지난 시간까지 박정희 대통령의 장기 집권 시도와 군사 독재, 그리고 그 박정희 정권의 마지막인 12.6 사건으로 이 박정희 대통령의 오랜 군부 독재가 청산이 되는 것에 대해서 배웠어요. 자, 하지만 이 박정희 대통령이 서거하는 사건으로 국민들은 이제 우리나라에 민주화가 일어나겠구나 기대를 품게 되었는데, 자, 또다시 전두환을 중심으로 하는 신군부가 12.12 군사반란을 통해서 정권을 장악을 하게 됩니다. 당시 계엄사령부 소속의 보안사령관이었던 전두환은 자신의 직속상관이었던 정승화 계엄사령관을 끌어내리고 자신이 정권의 중심에 서게 됩니다. 하극상에 의한 쿠데타 군사반란이 되겠습니다. 자, 그러고는 5월 17일 또다시 명목뿐인 대통령을 밀어내고 자신이 정권을 완벽하게 장악해서 대통령이 되려는 시도를 하게 되면서 비상기업령을 전국으로 확대하게 됩니다. 그러면서 우리나라의 민주화를 열망하던 국민들의 꿈은 또다시 물거품이 되어버렸죠. 자, 전두환 정권은 이 집권을 하기 위해서 당시 재야 인사였던 김대중이라든지 김영삼 전 대통령과 같은 재야 인사들을 감옥에 가두게 되고요. 또 신문, 방송, TV 등과 같은 언론을 통제하고 검열하여서 자기들의 입맛에 맞는 뉴스만을 내보내도록 하고, 군 병력을 동원해서 국회를 봉쇄하여 국회의 저항을 막고, 전국의 대학교에 휴교령을 내려서 학생들이 모여서 집단적으로 반발하는 행위를 막으려고 하게 됩니다. 자, 그러자 전라도 광주에서 전남대 학생들을 중심으로 시위가 벌어지게 됩니다. 자, 이 전남대 학생들은 계엄령의 해제, 전두환 정권의 퇴진, 김대중, 김영삼 등의 재야인사 석방 등을 요구하면서 민주화를 요구하는 시위를 벌였죠. 자, 그런데 이 시위 진압을 위해서 전두환 정권이 선택한 것은 바로 대한민국 최정예 부대인 공수부대를 광주에 투입을 하게 됩니다. 그리고 이 공수부대원들은 시위를 벌이던 대학생뿐만 아니라 시위 현장에 모여있던 눈에 보이는 모든 국민들을 무자비한 폭력으로 진압을 하게 됩니다. 자, 그러자 분노한 광주 시민들은 여기서 굴복하지 않고 무장을 하기 시작을 합니다. 그리고 계엄군과 맞서게 되죠. 하지만 당시 전두환 정권은 광주 지역을 아예 봉쇄를 하고 언론을 통제했을 뿐만 아니라 무려 대한민국 최정예 부대인 공수부대예요. 이 공수부대원들을 시민군으로 급조된 저항군이 막는다는 것은 역부족에 불과합니다. 그뿐만 아니라 계엄군은 실탄 사격, 헬기, 장갑차까지 동원을 하면서 아주 강경하게 진압을 했기 때문에 광주 시민들의 저항은 열흘 만에 사망 240명, 실종자 409명, 부상자 1628명, 후유증으로 인한 사망자 3139명의 피해를 입은 채 끝이 나고 맙니다. 자, 그런데 이 피해자 숫자조차도 당시
공식적으로 집계된 숫자예요. 실제로는 이보다 훨씬 더 많았을 것으로 추정이 되고 있습니다. 참으로 안타까운 결과를 가져왔죠. 자, 당시에 전두환은 광주 지역을 완벽하게 봉쇄를 하였을 뿐만 아니라 신문, 방송 등의 언론을 장악을 하고 통제를 하여서 자기들이 검열을 거친 뉴스만을 내보냈기 때문에 광주 시민들의 민주화를 위한 이런 저항은 일반 국민들에게는 자세히 알려지지 않고 그저 작은 폭동이 있었다. 광주에서 폭도들이 시위를 벌였다. 일반 시민들, 국민들의 피해는 한 명도 없었다. 이렇게 알려지게 되었습니다. 자, 그런데 이렇게 끝날 줄 알았던 광주 민주화운동은 당시에 독일 기자 위르겐 힌츠페터라고 하는 사람이 목숨을 걸고 광주로 들어가게 됩니다. 그리고 광주에 들어간 힌츠페터는 당시 상황을 세밀하게 취재하였고 그 취재한 필름과 또 사진들을 독일로 돌아가서 독일 방송에서 보도를 하게 되면서 전 세계에 알려지게 되었죠. 나의 필름을 방송할 수 있었다. In Südkorea ist ein Ende des Volksaufstandes, der sich vor allem auf die Stadt Gwangju und ihre Umgebung erstreckt, noch nicht in Sicht. Bisher unbestätigte Berichte besagen, dass die Armee Vorbereitungen für eine Eroberung der Stadt trifft. Nach 4 Tagen heftiger Kämpfe gehört die Stadt Gwangju, die 5. Stadt Koreas, praktisch den Demonstranten. Das Militär hat einen Ring um die Innenstadt gebildet und alle Verbindungen, auch Telex und Telefon, dorthin unterbrochen. Nur auf Schleichwegen ist es uns gelungen, trotzdem nach Gwangju hereinzukommen. Die Brutalität, mit der Fallschirmjäger und Polizei in den ersten 2 Tagen hier gegen die Demonstranten vorgingen, lässt sich an den schweren Verletzungen ablesen, die wir gesehen haben. Und das hat den lange aufgestauten Hass der Bevölkerung auf das Militärregime so erregt, dass schließlich mehr als 200.000 Menschen demonstrierten und etwa 30.000 in die Straßenkämpfe selbst verwickelt wurden. Nach den Angaben des Militärs soll es bis Mittwoch auf beiden Seiten 9 Tote und 60 Verletzte gegeben haben. Aber die Studenten nennen uns viel höhere Zahlen. Sie sprechen von Hunderten von Toten und Verwundeten. Das mag übertrieben sein, kommt aber der Wahrheit sicher näher als die offizielle Angabe. Denn als die Demonstranten am Dienstagabend eine Polizeistation eroberten und sich mit automatischen Sturmgewehren bewaffneten, wurde auf beiden Seiten sogar scharf geschossen. 200 Autos und Busse sollen die Demonstranten in ihrer Hand haben, darunter viele eroberte Militärfahrzeuge. Damit jagen sie nun in der Stadt herum, rufen Parolen wie »Befreit die Gefangenen, Tod dem Militärregime«. Und die Bevölkerung ist voll auf ihrer Seite und jede Tankstelle versorgt sie kostenlos mit Benzin. Wir hatten sogar den Eindruck, dass einzelne Soldaten und ganze Militäreinheiten den Demonstranten sympathisch gegenüberstehen. Und man hört bereits von den ersten Befehlsverweigerungen in der Truppe. Die herumfahrenden Demonstranten tragen den Aufruhr in die Umgebung. Aus 16 Orten Südkoreas werden bereits neue Demonstrationen gemeldet. Und so muss man damit rechnen, dass sich das Militär darauf vorbereitet, mit noch größerem Einsatz an Material und Waffen die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen. 전두환 일파가 내란을 일으켰음이 명백해졌다. 자, 이 위르겐 힌츠페터 독일 기자가 아니었다면은 광주 민주화 운동은 아직까지도 광주 사태, 광주 폭동 이렇게 알려졌을 것입니다. 자, 이 독일 기자의 취재 내용 그리고 어떻게 취재를 하게 되었는가를 다룬 실화를 바탕으로 한 영화가 2017년 개봉했던 택시 운전사라고 하는 영화입니다. 이 영화는 여러분들도 이제 사회단원에서 우리나라 민주화 운동에 대해서 배우니까 못 본 친구들이 있다면 한 번쯤 꼭 봤으면 좋겠습니다. 자, 비록 실패로 끝나 보이는 이 5.18 광주 민주화 운동은 아주 큰 의미를 가지고 있는데요. 부당한 정권에 맞서서 민주주의를 지키려는 국민들의 의지를 보여주었고요. 우리나라 민주주의 발전에 커다란 밑거름이 되게 됩니다. 또한 세계 여러 나라의 민주화 운동에 영향을 주게 됩니다. 실제로 많은 다른 나라의 민주화 운동에서 우리나라 광주 민주화 운동을 가지고 모범적인 사례로 꼽고 있다고도 해요. 이런 이유로 광주 민주화 운동은 1997년에 국가 공식 기념일로 지정이 되었었고 이 5.18 광주 민주화 운동 관련 기록물들은
문서가 4271권, 무려 86만 페이지에 달하며 사진은 2017컷에 달합니다. 이 세세하고도 자세한 기록들은 모두 광주 시민들이 필사적으로 수집하고 분류하고 정리해 두었던 것입니다. 이것이 인정이 되어 2011년 유네스코 세계 기록유산으로 등재가 되게 됩니다. 자, 이렇게 해서 오늘은 우리나라 민주화 운동의 아주 중요한 사건이었던 5.18 민주화 운동에 대해서 알아봤고요. 다음 시간에는 이 이후에 일어나게 된 6월 항쟁에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 오늘 수업 여기서 마치겠습니다. 수고하셨습니다.